अनुराग ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਗੁਣ ਪੂਰਨ। ਆਏ ਜੰਬੂ ਮਹਿ ਪੁਨ ਤੂਰਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਇਕ ਆਏ ਸੁਹੇਲੋ। ਹੋਤ ਪਇਓ ਸਿੱਧਣ ਸੋ ਮੇਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਗੁਣ ਪੂਰਨ। ਆਏ ਜੰਬੂ ਮਹਿ ਪੁਨ ਤੂਰਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਇਕ ਆਏ ਸਹੇਲੋ। ਹੋਤ ਪਇਓ ਸਿੱਧਣ ਸੋ ਮੇਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਗੁਣ ਪੂਰਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਆਏ ਸੁਹੇਲੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਤ ਭਇਓ ਸਿੱਧਨ ਸੋ ਮੇਲੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
उस वेले वड्डे धर्म सन, कोई इस्लाम मत है, फिर जैन मत, बुद्ध मत, सनातन मत विच भी बड़े सारे फिरके सन। और उन्हां दे विच जिहड़ी बहुती प्रसिद्धि है उस वक्त दे समय अनुसार वो इउं लगदा है कि जोगी लोकां दी है, जां इंज कह लईए कि खास करके जिहड़ा अज भी उत्तरी भारत है, इहदे विच जोगी लोकां दा जिहड़ा बोल बाला सी वो बहुता सी। और कुछ इहदा दूसरा कारण भी समझ आउंदा है कि बहुतियां शक्तियां इन्हां कोल ही सन, रिधियां सिद्धियां करामातां, और दुनिया हमेशा इन्हां चीज़ां तो ही प्रभावित होंदी है। जिहड़े बाबा जी लोकां नूं कहण भाई नाम जपो भगती करो, उन्हां कोल बहुती दुनिया नहीं जाती, क्योंकि ये गल मन्नी गई है कि रोटी खाई है शक्कर से, दुनिया लुट गए मक्कर से। रोटी जिन्नी शक्कर नाल स्वाद लगती है, शायद दुनिया की कोई दूसरी डिश नहीं है, कोई दाल भाजी ये बराबर काम नहीं कर सकती। तुसी कस्टर्ड बना लो, खीर बना लो, जिन्नियां मर्जी मिठियां चीज़ां भी बना लो। अज भी जिहड़े पंजाबी लोग ने, भावें हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, उन्हां दे विच एक बड़ी मेहमान नवाजी है कि शक्कर च घ्यो पा के जां घ्यो च शक्कर पा के प्राहुणे नूं दित्ती जाए। ते दूसरा शब्द सी दुनिया लुट गए मक्कर से। जिन्ना दुनिया नूं मक्कर करके लुटिया जा सकता है, धोखे करके, कलाबाजियां करके, भेख करके, पखंड करके, उदा नहीं लुटिया जा सकता। देखो ना, सुभावक कोई आदमी तुहाडे घर आके कहे कि वीर जी पैसे चाहिए सी उधारे, कोई नहीं देगा। तो जे आउंदे ही बंदा भैड़ा जिहा मूँह बनावे, मंजी ते बवे ना, रोई जावे, फिर असीं फड़ फुड़ के उन्होंने पानी भी पियावांगे, मंजी ते भी बिठावांगे, चाह भी पियावांगे, ते ना सरदे नूं भी कुछ ना कुछ तो दे के ही तोरांगे। तो ये जिहड़े सिद्ध जोगी लोग सन, भावें ये पैसे नहीं लैंदे सन। हुण इहदा एक दूसरा पक्ष भी उदों पैसे हुंदे किहदे कोल सी? किसी कोल भी नहीं सी हुंदे। मैं खुद अपनी किन्नी क उम्र है मेरी, मैं अपनी उम्र च खुद वेखिया कि लोग दुध उधारा लै लैंदे सी, उधारा मोड़ दिंदे सी। 2-4 महीने किसी घरों 2-4 गड़वियां दुध दियां लै लैनियां ते 2-4 महीने मुड़ के जदों अपनी मझ सोनी उदों मोड़ देनियां। आटा लोग उधारा लै लैंदे सी। ईवन बनी दाल भाजी कवेले कवेले प्राहुणा आ गया तो लोग ढाबे ते नहीं सी जांदे, ढाबे हुंदे नहीं सी। गवांढियां घर जाना भी जे सब्जी हैगी तो दिओ, जे प्राहुणा आ गया। कदे कोई मंगण आए नूं दे देनी, कदे आप लोड़ पैनी तो मंग लियाउणी। मतलब इत्थों तक मैं वेख्या भी जदों कोई बाहर आके कोई फ्रूट वेचदा सी, कोई सब्जी वेचदा सी, तो वो इदां नहीं सी वेचदा भी इन्ने रुपये दर्जन तो इन्ने रुपये किलो ना। 2 तोल 3 तोल 1 तोल, 1 तोल 2 तोल 3 तोल का मतलब कि दाणियां तो
ਕਿ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਚਾ ਵਚਾਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਤ। ਤੋ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਖ ਤਪ ਕੋ ਤੋ ਸਥਾਨਾ, ਬੈਠ ਗਏ ਤਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਤਪ ਕੋ ਹੁਤੋ ਸਥਾਨਾ, ਬੈਠ ਗਏ ਤਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ। ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਮਿਲ ਤਿਨ ਕੀਨੋ, ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਮਿਲ ਇੱਕ ਤਿਨ ਲੀਨੋ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਭੇਟ ਸੋ ਧਰ ਦੀਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਖੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਨੋਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਚਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਹੁ ਬਰਤਾਈ, ਨੀਰ ਦੁਰਾਏ ਦੀਨ ਤੇ ਥਾਈ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਜਰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, 2-4 ਪਰਚੀਆਂ ਫੜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਰਬੜ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਜਰ ਬੁੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਘੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਮਿਲਣ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟਰ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੰਡਾ ਠੁੰਡਾ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਢੱਕ ਲਈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਪੀਰੀਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਲਕ ਗਿਆ, ਛੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ।
ਦੇਖੋ ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਹੋ ਵਰਤਾਈ, ਨੀਰ ਦੁਰਾਏ ਦੀਨ ਤੈ ਥਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੀ ਨਾ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਰੋਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MBA ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੱਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਓਗੇ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਣੀ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੁਕਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ। ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੇਅਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੋਤ ਜਗ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਹੀ ਆਸਬਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂਜੀ। हे बाले तुम कोटो नीके, बहुर बरताव मद सभी के। सतगुरु जी कहन लगे दो पत्थर लो, एक पत्थर दे उत्ते ये तिल दा दाना रख दिओ ते दूजे पत्थर नाल उहनूं रगड़ दिओ। हुण की होया, वो तिल जिहड़ा सी उहनूं पीस दिता गया।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਤੀ ਦੂਰ ਸਰਤਾ ਬਹਿਬਾਰੀ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਹਾਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਤਤਕਾਲ ਅਗਾਰੀ ਮਨੋ ਬੁਲਾਈ ਕਿਨ ਗੋਪਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਵੇਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਗਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੱਪ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਚੀਂ 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 ਚੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਬੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਚੀਂ ਚੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਸੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਮਕਾ ਸਿਆ ਅਸੀਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਝੋਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਝੋਟੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗਊ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਹਾਦਰ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦੂਗਾ, ਚੱਕ ਮਾਰ ਲੂਗਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰਮੱਛ ਗੋਰੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਣ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਚੋੜੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ।
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੰਖਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਚਰਦੀ ਘਾਹ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਹ ਤੇ ਜਲ ਪਾਤਰ ਭਰ ਲੀਨੋ, ਤਿਲਕ ਕੋਟ ਮਿਲਾਵਣ ਕੀਨੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੋ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਹ ਮੱਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋ। ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਘੋਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਲ ਕੋ ਘੋਟ ਮਿਲਾਵਣ ਕੀਨੋ, ਤੇ ਜਲ ਪਾਤਰ ਭਰ ਲੀਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਮਹਿ ਬਰਤਾਵਾ, ਤਿਨ ਸਮਾਜ ਅਤ ਪਿਖਤ ਲਜਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਕੋ ਬਈ, ਖਾਓ ਪੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਘੋਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਲ ਛਕ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਿਓ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਸੁਜਾਨਾ, ਕਲ ਮਹਿ ਤੁਮ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੰਗਲਨਾਥ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਬੋਲਿਓ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਜਾਨਾ, ਕਲ ਮੈਂ ਤੁਮ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਦਰਵੇਸ਼, ਔਲੀਏ, ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਬੂਰਤ ਰੂਰੀ, ਸਭ ਬਿਦ ਕੀ ਅਜਮਤ ਧਰ ਪੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਖ ਹੋ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ, ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੁਕਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਐ ਸੱਦ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਗਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੌਗੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਡੌਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੱਲ, ਡੌਗੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਸੁੰਘਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੁਰੁੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਬਰ ਮੂਰਖ ਕਰਹੀ, ਬਹੁਰ ਲਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖ ਭਰਹੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮਰੀ ਸਰਬਰ ਮੂਰਖ ਕਰਹੀ। ਸਰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਰ ਲਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ, ਨਿਜ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਖੇ ਗਰਬਾਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਿਜ ਹੰਕਾਰ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਕੋਈ ਗਰਭ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਬਸ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਖੀਏ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਸੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਚੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੈ ਸੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਚਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੈ ਸੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਐਸੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤ ਹੋਤ ਨ ਕੈਸੇ। हे ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਸੁਆਹ ਮੜ ਲਈ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਨਾਮਹੀਨ ਨਰ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ ਬੇਮੁਖ ਨਾਮ ਅਦਕ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਮੁਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕੈ ਬੋਲਿਓ ਭੰਗੁਰ ਬੈਨਾ ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੇਵਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਜੋਗ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਕੈ ਨਾਮ ਬਖਾਨੋ ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਨਾ ਹਮਾਰੋ ਜਾਨੋ। ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਕੇ ਨਾਮ ਬਖਾਨੋ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਨਾ ਹਮਾਰੋ ਜਾਨੋ। ਸਗੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਬ ਹੀ ਮਨ ਥਿਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਬੈ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਹਵੈ ਜਾਏ। ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭੈ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਘੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਘੜਾ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਘੜਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਜੋਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਜੋਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਈਏ, 20 ਰੁਪਈਏ, 22 ਰੁਪਈਏ, 50 ਰੁਪਈਏ, 75 ਰੁਪਈਏ, 90 ਰੁਪਈਏ, 100 ਰੁਪਈਆ, 250 ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਦਿਨਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 235 40 ਰੁਪਈਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਇੱਥੇ 75 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 60 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ।
ਨੇਪਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੋਰੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਊਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਸਿੱਧ ਮਹਿ ਨਾਮ ਲਖੋ ਸੁਖਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤਿਸ਼ੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਕਾ ਕਲ ਕਾਲ ਮਹਿ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਕਾ ਕਲ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਵੇਗਾ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਭਣਿਓ ਅਬਰਾਮ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਲੱਜਤ ਕਰਨ। ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਗ ਪਰ ਬੋਧੈ ਮੜੀ ਬੰਧਾਵੇ। ਆਸਨ ਤਿਆਗ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਕਾਮ ਨ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਨਾ ਅਵਤੂਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ। ਜੋਗੀ ਬੈਸ ਰਹੋ ਦੁਬਦਾ ਦੁਖ ਭਾਗੈ। ਘਰ ਕਰ ਮੰਗਤ ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੈ। ਰਹਾਉ ਗਾਵਹਿ ਗੀਤ ਨ ਚੀਨੈ ਆਪ। ਕਿਉ ਲਾਗੀ ਨਿਵਰੈ ਪਰਤਾਪ। ਇਹ 8 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗ ਮਤ ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਦੋਂ, ਨਾ ਸਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੌਣਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੁਖੈਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਲਝਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਲਝਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਝਾਈ ਜਾਓ ਬਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੰਭ ਧਾਰ। ਦੰਭ ਧਾਰ ਕਰ ਜਗ ਦਿਖ ਰਾਵ। ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਨਿਜ ਮਾਨ ਬੰਧਾਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਫਾਇਦਾ? ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਜਾਏਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, 10 ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, 10 ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਗਰਾਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਕੂਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਲੱਭਾ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਚੰਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਚੰਗੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਖਾਧੀ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੰਭ ਧਾਰ ਕਰ ਜਗ ਦਿਖਰਾਵੋ, ਲੋਕਣ ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਾਨ ਵਧਾਵੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖ ਕੂਰ ਨ ਹਿਰਦੇ ਕਮਾਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨ ਕਿਉ ਸੱਚ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਨਾ ਝੂਠ ਕਮਾਓ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠਾਣਿਆਂ ਬਠਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਵਾਹਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋਗੀ ਜਨੋ ਦੰਭ ਛੱਡੋ, ਭੇਖ ਛੱਡੋ, ਝੂਠ ਛੱਡੋ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।